Ankushree and welcome to Spotlight where every brand and talent shines. আর আজকেও আমার সাথে স্পটলাইটে আছে the winner of iGlam Miss Teen Bengal 2025, very beautiful Vedika Sharma. Hello Vedika. Hi. How are you? I'm great. What about you? I am also very good. And congratulations for winning this crown. Thank you so much. How's your feelings? Feelings, मैं इतनी ज़्यादा खुश थी the day I won. I was the happiest person on the earth. I was so enthusiastic, happy. It's just undescribable. Words कम पड़ जाएंगे वो बताने के लिए that feeling. तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? So जब मैं छोटी थी, अप्रॉक्स 6 साल की थी, तो मुझे वॉक करना बहुत अच्छा लगता था. ड्रेस पहन के मिरर के सामने अपने आप को ऐसे लुक्स देना, स्टाइल मारना कह सकते हैं, जिसको बहुत अच्छा लगता था. फिर एक दिन जब मैं 14 साल की हुई, तब मुझे एक इंस्टाग्राम पेज पे स्क्रॉल करते करते iGlam करके एक कंपनी का मिला कि डू यू वांट टू बी द नेक्स्ट मिस टीन बंगाल. मैं तुरंत गई मम्मी के पास भागते भागते. मम्मी ने बोला जब ये तुम्हारा पैशन है तो तुम ज़रूर इसको करो. और फिर उसका रिजल्ट तो आपके सामने है. मैं बन गई iGlam की मिस टीन बंगाल. वाओ, दैट्स वेरी नाइस. इंस्पायर कौन किया? मतलब मम्मी ने इंस्पायर किया? हाँ, मेरी ट्रूली इंस्पिरेशन मेरी मम्मी है. और एक ऐसा थॉट, एक कोट जो मैं सबको देना चाहूँगी कि वन गोल एट अ टाइम. आप श्योर रहो कि आपको ये करना है तो आपको यही करना है, दूसरी चीज़ों पे मत जाओ. एंड rather than your do's, you should be focused on your don'ts, कि आपको क्या नहीं करना है, वो ज़्यादा important है. उस चीज़ को अगर आप समझ गए, then you are the most successful. And also confidence is the key to success. And you are truly confident. That shows on your face. Thank you. तो Instagram में तो आपने पहले देखा, फिर मम्मी के पास गया, फिर मतलब वही से फिनाले तक का जर्नी मुझे सुनना है. ओके, श्योर. तो जब मैं गई, मैंने इसमें अप्लाई किया. देवजनी मैम ने खुद मेरे को मेरी मम्मी को जब डाउट्स थे कि क्या है, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट पैजेंट, तो देवजनी मैम ने खुद मम्मी को बताया कि ये इसमें ऐसा होगा 3 दिन ग्रूमिंग रहेगा, फिर फिनाले होगा, टैलेंट राउंड रहेगा. उसके बाद जब मैंने अप्लाई किया, तब आया मेरा पोस्टर, वेदिका शर्मा फाइनलिस्ट ऑफ iGlam मिस टीन बंगाल. मैं इतनी खुश हुई उसी को देख के. तब से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरा उस टाइम एक ही गोल है, ये पैजेंट जीतना और इस चीज़ को अपना करियर बनाना, मेरे पैशन को आगे ले जाना. फिर 3 दिन आए ग्रूमिंग के. हर पैजेंट आपको ग्रूमिंग का चांस नहीं देता, लेकिन यहाँ iGlam ने मुझे ग्रूम किया. उन्होंने उनके हर एक टीचर ने, ट्रेनर ने मेरे को इतने अच्छे से सिखाया. पर्सनली पास्ट विनर्स ने इतना हेल्प किया. इट वाज ट्रूली वंडरफुल एंड अमेजिंग टू सी हाउ कोऑपरेटिव पैजेंट पीपल कैन बी. फिर आया टैलेंट राउंड का दिन. उस दिन मैं थोड़ी सी नर्वस थी, लेकिन जो मैंने बताया हमारे ट्रेनर्स, उन्होंने हमें पूरा कॉन्फिडेंस दिया कि ये तो आपका टैलेंट है, आप इसको दिखाओ, आप क्या कर सकते हो, आप कैसे हो. मैंने वहाँ पे किया डांस और मैंने बस अपने एक्सप्रेशंस को अपने डांस के थ्रू दिखाया. तो मुझे यकीन तो था कि मैं जीत सकती हूँ, बट एक डाउट भी था, बट वही है ना, कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस. फिर हमारा मेन डे था पैजेंट का. पूरे दिन मेरे को ऑनेस्टली सब लोग नर्वस थे, लेकिन मैं एकदम शॉक में थी कि मैं नर्वस क्यों नहीं हो रही. मेरे को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था. मैं स्टेज पे भी मैं किसी को बोल रही थी तो मैं बोल रही थी कि तुम डर क्यों रहे हो, ये तो वो है तुम्हारा पैशन है, तुम्हें इस पैशन को फॉलो करना है, तो इसके लिए डरने का तो कोई चीज़ नहीं है. फिर हमारे ट्रेडिशनल राउंड हुआ, हमारा फॉर्मल राउंड हुआ. फिर टाइम आया विनर अनाउंस करने का. उससे पहले सबको डिफरेंट टैगलाइंस मिल रहे थे, टाइटल्स मिल रहे थे. तो जैसा मैंने बोला, मैंने अपने एक्सप्रेशंस को अपने डांस में दिखाया था, तो मिस टैलेंटेड टीन का भी टाइटल मुझे मिल गया. अब आई विनर की बारी. जैसे ही उन्होंने बोला कंटेस्टेंट नंबर 32, मैं पहले निकाल के अपना बैज देखी कि ये तो मैं ही हूँ. फिर मैं ऑलमोस्ट वहाँ पे आई वॉज ऑन माई वर्ज ऑफ द टीयर्स कि ये मैंने कर दिखाया. मैंने जो सोचा था मैंने वो कर दिया. अपने दिमाग में अगर आपने सेट कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो. वन गोल एट अ टाइम शुड बी द की. तो फिर मेरे को क्राउन मिला, इंटरव्यूज़ हुए. उसके बाद से हुई मेरी जर्नी स्टार्ट. मैंने iGlam के साथ शूट्स किए. आज भी मेरा इतना शूट चल रहा है. इट्स ट्रूली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. और इससे एक चीज़ में बहुत फ़ायदा हुआ कि मैं कॉन्फिडेंट हो गई. आई बिकेम अ बेटर ओरिएंटर. अब मैं फ्यूचर में अगर कहीं जूरी बन के जाऊँ तो मैं किसी को समझा सकती हूँ, किसी से क्वेश्चन पूछ सकती हूँ. वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ चुका है. सो आपने फिर डांस भी किया टैलेंट राउंड में, राइट? जी हाँ. तो आप क्या ट्रेन डांसर हो? नहीं, मैं ट्रेन डांसर नहीं हूँ. मैंने बचपन में अलग अलग जगह सीखा है डांस करना, लेकिन
मेरे केस में जो मुझे अंदर से स्टेप आता है, जो मुझे लगता है कि मुझे कर देना चाहिए, मैं वो करती हूँ। आई जस्ट शो माई हार्ट ऑफ। मैं अपने पूरे दिल से स्टेप्स बनाती हूँ और मैं डांस करती हूँ। मैं खुद से करना to do dancing? या बचपन से आई लव टू डू डांसिंग एंड मॉडलिंग। Yeah, okay. But you are studying as well. तो बैलेंस भी तो करना पड़ता है ना? हाँ, वही तो कि आपको अपना गोल बनाना है कि अभी आपको अगर मेरा इवेंट आ रहा है तो मुझे इवेंट पे फोकस करना है, तो मैं उस पे ज़्यादा ध्यान दूंगी। अभी अगर मेरे एग्ज़ाम्स हैं तो मैं एग्ज़ाम, मेरा गोल है तो मुझे पहले स्टडीज़ करना है। बैलेंस करके चलना चाहिए भाई। और ये बात बहुत ही अच्छा है कि आप एकदम टीन हो ना, अभी टीन से आपको ये एकदम मतलब सेट हो गया कि मुझे बैलेंस करना है। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग, राइट? तो ये तो, लेकिन मॉडलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है फिटनेस। खुद को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या एक्सरसाइज करते हो या डाइट वगैरह कुछ करते हो? जी, मैं डाइट तो नहीं करती, लेकिन मैं हेल्दी खाती हूँ। अवॉइड जंक। आप कम खाओ वो ज़रूरी नहीं, आप अच्छा खाओ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज एटलीस्ट 1 आवर। इट्स फॉर लाइक मॉडलिंग के लिए नहीं, बेसिक ह्यूमन फिटनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज हर किसी को करनी चाहिए, बच्चा हो बड़ा हो, एवरीवन शुड डू इट। एग्जैक्टली। और मैं एक बात जानना चाहती हूँ, पढ़ाई जो कर रहे हो, एडुकेशन, मतलब एडुकेशन लेके कुछ प्लानिंग है क्या फ्यूचर में? हाँ, जैसे बहुत एक नॉर्म है लोगों के मॉडल्स के बारे में कि वो मॉडल बन जाता है जो ज़्यादा स्टडी नहीं करता है, जिस पे एजुकेशन नहीं है। मैं इस चीज़ को गलत प्रूफ करना चाहूँगी और मैं सबको बोलना चाहूँगी कि एजुकेटेड मॉडल्स भी होती है। मैं अगर मॉडलिंग को प्रायोरिटी दे रही हूँ तो मैं स्टडी को भी प्रायोरिटी दूंगी जब ज़रूरी है तो। और फ्यूचर में कोई ऐसा कोई मतलब इंटरेस्ट है कि एक्टिंग वगैरह ऐसा कुछ? हाँ, मॉडलिंग एक्टिंग सब इंटरकनेक्टेड है तो सब इंटरकनेक्टेड एकदम। तो अगर ऑफर्स मिलेगा तो अच्छा कोई ऑफर्स आए तो आपको भी अच्छा लगे तो आप एक्टिंग भी करना चाहते हो? जी ज़रूर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बहुत बहुत अच्छा से रहना। एंड नाइस टू मीट यू वेदिका। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू टू। TV9 বাংলার পর্দায় আপনারা সবাই দেখতে থাকুন স্পটলাইট। এই মুহূর্তে আমি বিদায় নিচ্ছি, আপনারা সবাই খুব ভালো থাকুন। TV9 বাংলায় আপনারা দেখছেন দ্য স্পটলাইট। আর আজকের এই মুহূর্তে স্পটলাইটে রয়েছেন ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট একজন মানুষ, যিনি বাস করেন আমাদের মনের মণিকোঠায়। আমি খুব শিওর যে আপনার আমার ভীষণ পরিচিত এবং প্রিয় একজন মানুষ, যার কাছে আমাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। নিউট্রিশনিস্ট ডক্টর সমীর কুমার ধারা। নমস্কার, স্বাগত। নমস্কার। আপনাকে পেয়ে আমি ভীষণ খুশি। আমার দর্শক বন্ধুদের মনে আসা নানান প্রশ্নের একটা সহজ উত্তর চাই। সব থেকে প্রথমে অ্যান্টি এজিং। সকলেই আমরা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে যাই কিভাবে আমাদের স্কিনে বয়সের ছাপ পড়বে না, এবং আমি আমার সামনে আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, আপনার স্কিন কিন্তু একেবারে ঝকঝকে তকতকে এবং টান টান। এটা মানে কি করে সম্ভব? কাঁচা খেয়ে? একদম ঠিক, কারণ আমার পেট্রোল গাড়ি, আর গাড়িটা চলবে কিসে? পেট্রোলেই চলবে। তো এটাই বুদ্ধিমানের কাজ। অ্যান্টি এজিং মানে আমরা এজিং তো আমাদের হবেই, সেটা তো আমাদের একটা পৃথিবীর নিয়ম, কিন্তু বয়সের সঙ্গে সেটা তার আগে যদি কেউ যদি দেখায় খুব অসুস্থ, তার স্কিন হয়তো কুঁচকে গেছে, তখন আমরা বলছি সেটাকে তার আর্লি এজিং। হ্যাঁ, আর্লি এজিং বেশি মানে কি? তার শরীরটা বলতে চাইছে তুমি আমাকে যা দিচ্ছ বাবা তাতে আমি সন্তুষ্ট নই, আমার শরীরের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সেটা কি আমি শরীরকে দিচ্ছি? যদি না দিয়ে থাকি তাহলে এজিং তো আসবেই। এবারে প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা সঠিক খাবার বলতে যেগুলোকে বুঝি সেগুলো বেসিক্যালি আমাদের খাবারই নয়। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, মিষ্টি, বিস্কিট, পাউরুটি, তেলে ভাজা, এটাই তো আমাদের প্রিয় খাবার। তাই এই খাবারটাকে যদি আমরা ভেবে দেখি সত্যি কি এই খাবারটা আমাদের খাবার? আমাদের শরীরকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয় তখন কিন্তু আমাদের ওই নেচারের কাছেই হাত পাততে হবে। কারণ নেচার তোমাকে জল দিয়েছে, নেচার তোমাকে হাওয়া দিয়েছে, নেচার তোমাকে সানলাইট দিয়েছে, আবার নেচারই তোমাকে ফুড দিয়েছে। দেখো, স্বাদ আর খাবার দুটো আলাদা জিনিস। তুমি স্বাদের জন্য অনেক কিছুই করতে পারো, কিন্তু সেটা খাবার নয়। তোমার খাবার কিন্তু কাঁচা খাবার। আপেল, কলা, তরমুজ, শসা, টমেটো, যে ফরম্যাটে খাবারটা প্রকৃতি আমাদেরকে দিয়েছে সেই ফরম্যাটে যদি আমরা খাই তাহলে ফুডটা, এই খাবারটা আমার শরীরে গিয়ে ওষুধের মতো করে কাজ করবে। এই জন্য বলা হয় ফুড ইজ আওয়ার মেডিসিন। আমি যদি তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি, একটা আলু, কাঁচা আলু, তাকে যদি আমরা খাই তাহলে সেখান থেকে আমরা 100 ক্যালোরি পেতে পারি। ওটাকে যেই মানে ভেজে খাবো ইন্টু 6 মানে 6 গুণ ওটা ক্যালোরি বেড়ে যাবে, মানে 600 ক্যালোরি হয়ে গেল। এবার 600 ক্যালোরি আমার পেট ভরলো না, কিন্তু আমার ফ্যাট বাড়িয়ে দিল।
একেবারে। তাহলে রোজ যে আমি কুক ফুড, রোজ যে আমি ফ্রাই খাবার, রোজ যে আমি প্রসেসিং করে খাবার খাচ্ছি, সেই খাবারগুলো আমার শরীরে গিয়ে কী করছে, ক্যালোরি কনজাম্পশন বাড়াচ্ছে, কিন্তু ফুড যে নিউট্রিশন ভ্যালু সেটা আমাকে দিচ্ছে না। তাহলে আমরা তো পেয়েই গেলাম, মানে সমস্ত সমস্যার একটাই সমাধান, বাঁচার জন্য খেতে হবে কাঁচা। আর এই বিষয়টা নিয়ে একটা দারুণ থিম সং বানিয়েছেন, তাই তো? একদম। আমরা কি একবার শুনবো? নিশ্চয়ই শুনবো। তার আগে আমি এই স্লোগানটা বলে দিই, তার কারণ হ্যাঁ। বাঁচা মানে কাঁচা, মানে আমাকে যদি বাঁচতে হয় কাঁচা খাবার খেতেই হবে। ফর্মুলা 2, আমার যত যন্ত্রণা বা সমস্যা বা কান্না তার আসল কারণ বাড়ির রান্না। অ্যান্ড ফর্মুলা 3, চাল ও গম খেতে হবে কম, তার কারণ হিউজ কার্বোহাইড্রেট, সিম্পল কার্বোহাইড্রেট আমার শরীরে ক্যালোরি বাড়িয়ে দেবে। অ্যান্ড 4th ফর্মুলা, যত শরীরে রোগ জমা চাইতে হবে ক্ষমা, দ্যাট ইজ ফরগিভনেস। ক্ষমা চাইলে মন শান্ত হবে, শরীর শান্ত হবে। আমি যদি সুস্থ থাকতে চাই, এর বাইরে আর কোনো ফর্মুলা নেই। আর এটারই একটা থিম সং সাধারণ মানুষদের জন্য আমরা বানিয়েছি। কাঁচা মানে বাঁচা, কাঁচা মানে বাঁচা, যখন তোমার কান্না জানবে রান্না চালো গম। কাঁচা মানে বাঁচা, যখন তোমার কান্না জানবে রান্না চালো গম। শরীরে যত রোগ জমা চাইতে হবে ক্ষমা, শরীরে যত রোগ জমা চাইতে হবে ক্ষমা। মন্ত্র সমীর ধারার ওষুধা সুখ ছাড়া, মন্ত্র সমীর ধারার ওষুধা সুখ ছাড়ার জীবন তোমার পূর্ণ হবে, সুখ শান্তি সঙ্গে রবে, খেতে হবে কাঁচা। কাঁচা মানে বাঁচা, যখন তোমার কান্না জানবে রান্না চালো গম। কাঁচা মানে বাঁচা, যখন তোমার কান্না জানবে রান্না চালো গম। মন্ত্র সমীর ধারার ওষুধা সুখ ছাড়ার, মন্ত্র সমীর ধারার ওষুধা সুখ ছাড়ার জীবন তোমার পূর্ণ হবে, সুখ শান্তি সঙ্গে রবে, খেতে হবে কাঁচা। কাঁচা মানে বাঁচা, যখন তোমার কান্না জানবে রান্না চালো গম। কাঁচা মানে বাঁচা, যখন তোমার কান্না জানবে রান্না চালো গম। শরীরে যত রোগ জমা চাইতে হবে ক্ষমা, শরীরে যত রোগ জমা চাইতে হবে ক্ষমা। খেতে হবে কাঁচা। কাঁচা মানে বাঁচা, যখন তোমার কান্না জানবে রান্না চালো গম। কাঁচা মানে বাঁচা, যখন তোমার কান্না জানবে রান্না চালো গম। সত্যি অসাধারণ। এতদিনে একটা উত্তর পেলাম যে যে কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে ডক্টররা সবসময় বলেন যে লাইফস্টাইল, ফুড হ্যাবিট এগুলো চেঞ্জ করতে হবে। আজকে নিশ্চিত রূপে কনফিডেন্টলি বলতে পারি যে বাঁচা মানে কিন্তু সত্যিই কাঁচা। আর এত সুন্দর বইয়ের মোড়কটা, এটা আমি না দেখিয়ে পারছি না। এবং তার বাইরে আমি দেখতে পাচ্ছি সমস্ত ফলের ছবি দেওয়া রয়েছে। আচ্ছা, দর্শক বন্ধুদের নিশ্চয়ই ইচ্ছে করবে আপনার কাছে পৌঁছে যেতে, তাহলে তারা কিভাবে পৌঁছবেন, কিভাবে কন্ট্যাক্ট এই যে করবেন? এই বইটা আমরা ভারতবর্ষের যে কোনো বই দোকান থেকে পেতে পারি, dharasamir.com, কিংবা আমরা যদি চাই বাংলাদেশ থেকেও পেতে পারি। এছাড়া তো আমাদের বিভিন্ন রকম ধরনের এখনকার দিনের অনলাইন সিস্টেম আছে, যেখান থেকে আমরা চাইলে বইটা কিনতে পারি। বেসিক্যালি বইটা আমাদের কাছে একটা পথপ্রদর্শক হবে, আমি কিভাবে আমার খাবারগুলো খেলে আমি সমস্ত রোগ থেকে মুক্ত থাকতে পারবো। আপনার কাছে নিশ্চয়ই আমার দর্শক বন্ধুরা আসতে চাইবেন, তাহলে আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা চাই। সো আমার সঙ্গে যদি কেউ যোগাযোগ করতে চান, নিচে নিশ্চয়ই আপনারা নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছেন। আর
যদি আমার সঙ্গে আরও বিশেষভাবে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন তাহলে পার্সোনালি কল করতে পারেন। এছাড়া আমার অনেক ইউটিউব চ্যানেল আছে, সেখানেও গিয়ে আপনারা ভিজিট করলে বা এই বই পড়লেও আপনারা বাড়িতে বসেই আমার কাছে না এসেও আপনারা সুস্থ থাকতে পারবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এত সুন্দর করে গাইড করবার জন্য। ইটস রোল কলিং টাইম ফর অল দ্য ফুডিজ অফ কলকাতা। আজকে স্পটলাইটে শোনাবো পেট থেকে হৃদয় যাওয়ার ঠিকানা। স্যার, ওয়েলকাম টু आवर शो। नमस्ते। सर प्लीज कुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? मेरा नाम रोहित है मेरा नाम सतीश है और हम लोग पार्क स्ट्रीट के सबसे आइकॉनिक रोल शॉप को ओन करते हैं जिसका नाम कुसुम रोल्स है। কুসুম রোল ইজ দ্য ল্যান্ডমার্ক অফ কলকাতা's ফুড অ্যাপ, কিন্তু আমি জানতে চাই যে এটা জার্নিটা কিভাবে শুরু হয়েছিল। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन है। 1970s में करीबा एक बेस्ट लोकेशन चाहिए था पार्क स्ट्रीट में मेरे फादर को स्टार्ट करने के लिए, एक पर्टिकुलर कुसुम रोल्स, और उस पर्टिकुलर स्पॉट को पाने के लिए भी वो काफ़ी मतलब मॉनेटरी वो चाहिए था। उस टाइम उस पर्टिकुलर स्पॉट का प्राइस था 60,000 रुपीज़ और माई फादर वॉज हैविंग ओनली 40,000 रुपीज़। तो मेरे ग्रैंड फादर के एक बेस्ट फ्रेंड थे, उनसे उन्होंने 20,000 बोरो किया और ये बहुत मुश्किल से ये पैसा इकट्ठा हुआ वहाँ पे। उसके बाद एक स्पॉट मिला और 3 साल तक दुकान बंद रहा वहाँ पे। फिर 3 साल के बाद उनको कुछ आइडिया आया और फिर उन्होंने रोल शॉप शुरू किया वहाँ पे। 3 साल के बीच में 300 रुपया महीना हम लोग पेमेंट करते गए, पापा करते गए रेंट। मतलब 1970s के बाद में 300 रुपया दुकान शॉप बंद करके मतलब कि पेमेंट करते गए फॉर रेंट। সত্যি আমরা এখন যেটা আমাদের ঐতিহ্য বা যেটার সাথে আমাদের কলকাতার নামও জড়িয়ে থাকে, কলকাতা বললে কলকাতার মধ্যে কুসুম রোলটা সবাই জানে। রোল শপ তো আমরা চারিদিকেই দেখতে পাই, এখন তো সব জায়গায় সবাই রোল বানায়, স্টার্টিং ফ্রম এগ রোল টু মাটন রোল, সবাই সব জায়গায় রোল বানায়। বাট হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য আদার শপস एंड कुसुम रोल्स? इसमें क्या है कि जो हम लोग का इंडिग्रेट्स गरम मसाला है वो मेरे घर में तैयारी होती है। अच्छा। वो मार्केट से नहीं लेते हम लोग। अच्छा। वो जो घर में होता है किसी को मालूम नहीं है मसाला क्या है। अच्छा, वो सीक्रेट है। सीक्रेट तो करीब 16 मसाला उसके अंदर है घर में हम लोग और वो मसाला आता है और फिर इसको क्लीन किया जाता है, फिर रोस्ट किया जाता है और पिछले 40-50 साल से एक पर्टिकुलर मील है वहीं पे जाके पीस के आता है वो, ओके। और वो हम आज तक मेंटेन करते हैं उसको। सर आई जस्ट वांट टू नो, कुसुम रोल्स इतना सुंदर नाम, ये नेम का आइडिया कैसे आया? मेरे पापा पढ़ते थे सेंट मैरीज स्कूल में, अच्छा। तो वहाँ पढ़ते थे तो कुसुम नाम की कोई लड़की थी, उनको बहुत पसंद अच्छा नाम लगता था। उनके फ्रेंड के कोई तो कुसुम के नाम से कुसुम कर दिए, कुसुम नाम रख लिए वो मिलिट्री मैन की बेटी थी एंड शी वाज वेरी गुड लुकिंग। ओके। तो तब से उनको वो नाम और वो बहुत पसंद आ गया उनको। अरे वाह, क्या बात तो है। वो एक्चुअली कुसुम रोल उनके नाम पे आया। उसके बाद में फिर मेरी सिस्टर का जन्म हुआ तो फिर मेरी सिस्टर का नाम कुसुम हो गया उसका। ओके। और कुसुम रोल पहले कुसुम रोल नहीं था, किटकैट था पहले वो किटकैट था। किटकैट था। करीब 3 महीने तक किटकैट चला। तो किसी अंग्रेज का एक किटकैट कंपनी हुआ करता था कहीं कलकत्ता में ही। ओलंपिया में आता था ड्रिंक करने के लिए, ओलंपिया के बगल में हम लोग तो किटकैट देख लिया तो हम लोग को नोटिस भेज दिया, एक लीगल नोटिस दिया कि आप किटकैट नाम कैसे रख सकते हैं। तो मेरे पापा को आइडिया नहीं था, फादर को बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो लॉयर से मिले, उस अंग्रेज से मिले उससे और बताया कि ये मेरा हमको पता नहीं था और हम लोग ऐसा कर लिए। तो उनको एक कन्फेशन बहुत जेन्युइन लगा तो उन्होंने बोला ठीक है आप नाम चेंज कर लिए, हम अपना लीगल नोटिस वापस ले लेते हैं आपसे। तो उसके बाद फिर अब उनको याद आया कि मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी कुसुम नाम की, तो फिर उसके बाद से कुसुम रोल शुरू हो गया। तो इमोशन के साथ प्यार भी जुड़ गया। अरे वाह, क्या बात है। मतलब আমার মনে হয় এই কাহিনীটা কারোর জানা ছিল না, আজকে অনেকেই জানতে পারলো। ये बहुत ये किसी को नहीं पता, ये पब्लिकली पहली बार हम लोग यहाँ बता रहे हैं। अच्छा, so I must say love play the huge role play in making of kusum rolls, right sir? You can say that. लेकिन मैं अभी ये जानना चाहती हूँ कि क्या क्या वैरायटीज है कुसुम रोल में, मतलब रोल्स में या और भी कुछ फूड आइटम्स में? हाँ। आपका बहुत सारा करीब 24-25 वैरायटी है हमारा, 24-25 वैरायटीज है हमारा। Okay. मटन हुआ, चिकन हुआ, एग मटन हो गया, प्रॉन हो गया, पनीर हो गया। अच्छा। एक इंटरेस्टिंग पनीर रोल कहीं नहीं मिलता था पनीर रोल हम लोगों ने किया पनीर रोल का। ये पनीर का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं कहीं पर, कभी पनीर रोल कहीं मिलता नहीं था कलकत्ता में। 93-94 में हमने पनीर रोल इंट्रोड्यूस किया हम लोगों ने। ओके। पनीर रोल वो कभी कहीं नहीं था कलकत्ता में। And I heard egg liver roll is the very famous roll of कुसुम rolls.
आपका तो हर एक में कुछ ना कुछ कहानी रहता है, तो एक लिवर रोल्स में क्या कहानी है? नहीं, कोई कस्टमर था कि एक लीवर रखिए आप, तो Okay. मैं सोचा मैं ठीक है लीवर एग लीवर कर दूं फिर। एक लिवर, हाँ, अच्छा। तो एग लीवर का सेल अच्छा हो गया, मतलब कि तो कस्टमर मतलब डिमांड करने लगा हमसे। मतलब कस्टमर ने पहले बोला था, लेकिन फिर आप लोगों ने सोचा, फिर वो बन गया कस्टमर की popular। तरफ से डिमांड डिमांड था मेरा। फिर बन गया पॉपुलर। एक चिकन है, एक मटन है, मटन तो है। आप लेबर भी रखिए, वाह, तो वेरी फिर वो एक लिवर भी काफी हिट हो गया हमारा वहाँ पे। হ্যাঁ একদম। তো এবার যেটা জানতে চাইছি যে সবচেয়ে বেশি ফাস্ট মুভিং কোন আইটেমটা, মানে সবার আগে এসে সবাই কোনটা আগে প্রেফার করে? एग चिकन एग मटन। এগ চিকেন, এগ মাটন। ওকে। কুসুম হ্যাজ সার্ভ স্টুডেন্টস, অফিস ওয়ার্কার্স, সেলিব্রিটিজ। তো এরকম কোনো আপনাদের কাস্টমার্স এদের সাথে কোনো মেমোরিজ, কোনো ঘটনা যদি থাকে? वेरी गुड क्वेश्चन है। ये करीब 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। एक लेडीज आई मेरे पास और अपनी एक बेटी को साथ में लेके आई और बोली कि जब हम सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ते थे तब से हम यहाँ पे आ रहे हैं और आज हम अपनी बेटी को लेके आए हैं यहाँ पे, और वो अभी मुंबई में रहती है। तो फिर मेरे दिमाग में प्रॉम्प्ट किया कि मुंबई में हम अपना एक आउटलेट करें, ওকে। और उसके बाद से फिर हमारे दिमाग में चला मुंबई में कैसे काम करें। तो मैं 10 साल पहले एक मुंबई में आउटलेट शुरू किया हमने मीरा रोड में, और जहाँ पे हमने शुरू किया मीरा रोड में, तो वो एरिया पहले एसके स्टोन चौक से नाम से जाना जाता था, एसके स्टोन चौक। ওকে। अभी उस पर्टिकुलर मोड़ को कुसुम रोल चौक बोलते हैं वहाँ पे। वाओ, वेरी नाइस। तो वो एक मेमोरी है। उन्होंने एक आया और बताया कि मतलब अपनी बेटी को लेके कि हम यहाँ पे करीब 25 साल पहले यहाँ पे हम खाने आया करते थे। तो वो प्रॉम्प्ट किया कि एक हमने फिर वहाँ से मुंबई में गए, वहाँ पे अपना एंड काम शुरू दैट्स अ किया। मेमोरीज फॉर लाइफ एक्चुअली। यस यस, वो सबसे स्वीट मेमोरी था मेरे लिए। बहुत ही अच्छा है सच में। বিহাফ অফ মাই অডিয়েন্স অ্যান্ড মি অ্যাজ ওয়েল, লাইক যদি ফার্স্ট টাইম কেউ কুসুম রোলে যায়, তো অ্যাজ অ্যান ওনার্স আপনারা কি রেকমেন্ড করবেন, মানে তাকে কোনটা নেওয়ার জন্য? আমার তো সবাই রোল ভালো আছে, লেকিন আমি বলছি কি এগ চিকেন খান আর এগ মাটন খান, এই ভালো, সবাই রোল ভালো আছে। এখন কিন্তু এগ চিকেন আর এগ Egg মাটনের mutton। নাম শুনে সত্যিকারের Yes, জিভে that's জল best। এসে যাচ্ছে। और सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग आइटम यही है हमारे वहाँ पे। सेल उसी का ज़्यादा सेल हम लोग का होता है। Egg एक mutton। लीवर एक लीवर भी आ गया फिर। এগ চিকেন, এগ Egg মাটন mutton এন্ড and এগ egg- লিভার। yes। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, ইট ওয়াজ আ রিয়েলি নাইস মিটিং বোথ অফ ইউ। বদলে গেছে কলকাতা, বদলে গেছে পার্ক স্ট্রিটের মানচিত্র, কিন্তু যা বদলায়নি তা হলো কুসুম রোল। দেখতে থাকুন দ্য স্পটলাইট। TV9 বাংলার পর্দায় আপনারা দেখছেন দ্য স্পটলাইট, ওয়্যার এভরি ব্র্যান্ড অ্যান্ড এভরি ট্যালেন্ট শাইনস। আর এই মুহূর্তে সেই স্পটলাইটে যিনি শাইন করছেন তিনি হলেন সব মুশকিল আসান করেন যিনি, মানে আমাদের স্কাল্প, আমাদের স্কিন নিয়ে নানান সমস্যা, আর তাই নিয়ে আমাদের কপালে ভাঁজ, আর সেই ভাঁজটাকে যিনি ভ্যানিশ করে দেন সেই স্বপ্নাদি এই মুহূর্তে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। কেমন আছো? খুব ভালো, তুমি ভালো আছো? ভীষণ ভালো আছি, কারণ তোমাকে পেয়েছি, প্রচুর 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 সমস্যার কথা বলবো, আর আমি জানি যে তোমাকে পেয়েছি মানে আমাদের স্মুথ স্কিন আর সিল্কি হেয়ার তার সাথেই আমরা পেয়ে যাব। সব থেকে আগে তোমাকে থ্যাংক ইউ জানাই, কারণ আমি ফোকাসের সানস্ক্রিন ইউজ করেছি, আর সেটা এত ভালো। ফোকাসের সানস্ক্রিন ট্যান প্রোটেক্ট করে, মানে আমি সানস্ক্রিনটা অ্যাপ্লাই করে তোমার কথা মতো আমি শুটিংয়ে গিয়ে মেকআপ করেছি, এবং শুটিং শেষে ফেস ক্লিন করে তারপর আবার সানস্ক্রিন অ্যাপ্লাই করে সকালবেলাতেও যেমন বেরিয়েছি, রাত্রিবেলাতেও সেম আমি সানস্ক্রিন অ্যাপ্লাই করেই বেরিয়েছি। তাতে রেজাল্টটা তোমার খুব ভালো লেগেছে? ভীষণ ভালো লেগেছে, কারণ অনেক সময় যেটা হয় যে এত পাওয়ারফুল লাইট এবং অনেক সময় সানলাইটে বেরোলেও আমাদের মুখের মধ্যে, স্কিনের মধ্যে অনেকগুলো ব্ল্যাক প্যাচেস চলে আসে, সেগুলো কিন্তু একেবারে সত্যি ভ্যানিশ হয়ে হ্যাঁ, গেছে। আর অ্যাকচুয়ালি কি বলতো, ফোকাসের প্রোডাক্ট যেহেতু সানস্ক্রিনটা, ট্যান প্রোটেক্ট সানস্ক্রিনটা টোটালটাই ওয়াটার বেসড, এবং সব থেকে বড় রিলিফ হচ্ছে যখন আমরা ট্যান প্রোটেক্ট সানস্ক্রিনটা ব্যবহার করছি, ক্যারি করা তো খুবই ইজি, তুমি বললেই যে ক্যারি করাটা খুব মানে একদমই মানে কোনো সমস্যাই হয় না ক্যারি করতে। আর যেহেতু ওয়াটার বেস, যেখানে সেখানে নিয়ে গিয়ে আমি যে স্প্রে করলাম, আমার কিন্তু ওটা প্রোটেক্ট হয়ে গেল, প্লাস ভীষণ একটা ফিল হলো খুব ভালো। যেহেতু উইন্টার চলে এসছে তাই আমাদের অনেক সমস্যা সত্যি হচ্ছে, ভীষণ ড্রাই স্কিন হচ্ছে, Exactly. মানে যাই মাখছি সেই ভাবে কিন্তু গ্লো করছে না, মানে মনে হচ্ছে যে কি অ্যাপ্লাই করলে এক্স্যাক্টলি আমার স্কিনটা আরো বেশি হেলদি হবে, আরো বেশি গ্লো একটা ফিল দেবে। একদম। আমি জানি যে ফোকাসের কাছে সেই আনসার রয়েছে। ফোকাসের কাছে সব সমস্যার সমাধান রয়েছে। তো ফোকাসের ক্ষেত্রে ফোকাসের প্রোডাক্ট আমি বলবো যে, তুমি যেহেতু বললে যে প্রচন্ড পরিমাণে এখন যেহেতু ওয়েদারটা ঠান্ডা চলছে এবং স্কিনটা সবারই দেখা যায়
পুরোটাই ড্রাই হয়ে যাচ্ছে এবং ম্যাক্সিমাম প্রবলেম দেখা যায় সবাই বলছে যে খুব সেন্সিটিভ স্কিন, একেবারেই প্রচুর মানুষের সেন্সিটিভ স্কিন। তো সেক্ষেত্রে আমাদের ফোকাসের সুদিং ক্লিনজার, মানে ভেরি গুড ক্লিনজার, এবং ক্লিনজারটাও ওয়াটার বেসড। জাস্ট তুমি কটনে করে স্প্রে করবে, ভালো করে ক্লিন করলেই মুখ একদম পরিষ্কার। ওকে। এবং ওয়াটার বেসড আমাদের যখনই সুদিং ক্লিনজার ব্যবহার করছো, সুদিং ক্লিনজার ব্যবহার করার পর সাথে সাথে সেন্সিটিভ ময়েশ্চারাইজারটা ব্যবহার করতে হবে। তোমার স্কিনে সেন্সিটিভ ময়েশ্চারাইজারটা ভীষণই এফেক্টিভ, শুধু তোমার নয়, এই প্রফেশনাল যারা রয়েছে তারা প্রতি মুহূর্তে কি হয় মেকআপ করতে হয়, মেকআপ রিমুভ করতে হয়। তো সেক্ষেত্রে যখন এই সেন্সিটিভ ময়েশ্চারাইজার স্প্রে করছে, সেন্সিটিভিটি একদমই থাকছে না। একেবারে। আর আমার ভীষণ যেটা ভালো লাগছে ফোকাসে, সেটা তুমি বারবার বলছো যে ওয়াটার বেসড, কারণ আমাদের তাতে র্যাশ পিম্পল হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যায়। একদমই তাই। আর দেখো এই ওয়েদারটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে স্কিনটা খুব ড্রাই করছে, এবং শুধুমাত্র পিম্পলসটা অনেক সময় দেখা যায় কি বলতো যে অয়েলি থেকে হয় সেটা না, এই ড্রাই থেকে কিন্তু পিম্পলসের সমস্যাটাও বেড়ে যায়। ওকে। তো ড্রাই মেন হচ্ছে এই ওয়েদারটাতে আমাকে ড্রাই স্কিনটাকে কমপ্লিটলি কিওর থাকতে হবে, এবং কমপ্লিটলি একটা ফ্ললেস স্কিন লাগবে, স্মুথ স্কিন লাগবে, শাইনি স্কিন। তো সেক্ষেত্রে বারবার বলছি ফোকাসের সুদিং ক্লিনজার আর হচ্ছে তোমার সেন্সিটিভ ময়েশ্চারাইজার যে কেউ ব্যবহার করতে পারে, আর তার সাথে সানস্ক্রিন, তার সাথে অবশ্যই ট্যান প্রোটেক্ট সানস্ক্রিন, সেটা তো ব্যবহার করছি, আর একটা সুদিং জেল। ওকে। আচ্ছা, রাত্রেবেলা নাইট ক্রিমের একটা এসেনশিয়ালিটি থাকে। হ্যাঁ অবশ্যই, সেটা দেখো আমাদের ফোকাসে ভ্যারাইটি প্রোডাক্ট রয়েছে, ঠিক আছে, ক্লিনজার থেকে শুরু করে সানস্ক্রিন, এবং আরেকটা যেটা ইম্পর্টেন্ট খুব বিষয় যেটা হচ্ছে কাস্টমাইজ প্রোডাক্ট কিন্তু ফোকাস বানিয়ে দেয়। আহা, এইটা একটা দারুণ ব্যাপার। খুব একটা ক্রিটিক্যাল সমস্যা, বহু ডাক্তার দেখিয়েছে, কিছুতেই সেটাকে কিওর করতে পারছে না, এরকম বহু ক্লায়েন্ট যাদেরকে আমি ঠিক করেছি, ঠিক আছে, তো তারা বহু সমস্যার সম্মুখীন ছিল, খুব ড্রাই স্কিন, মেচার স্কিন, সেন্সিটিভ স্কিন, কিন্তু কিছুতেই এই ওয়েদারটাতে হ্যাঁ তো কিছুতেই ঠিক হতো না। বাট যখন থেকে তারা ফোকাস ব্যবহার করছে এই ওয়েদারে, তার কিন্তু এই প্রবলেমটা আর আসছেই না, সেটা দেখা গেছে এই এতগুলো বছর ধরে। বাহ। আচ্ছা, রাত্রেবেলা যখন আমরা কোনো কিছু ক্রিম বা কিছু ফেসে স্কিনের ওপর অ্যাপ্লাই করি, সকালবেলা উঠে খুব একটা হেলদি স্কিন পাই, কিন্তু যাদের সেন্সিটিভ স্কিন, যাদের অয়েলি স্কিন, তারা সেটা করতে পারে না, একেবারে বেয়ার স্কিনই। তার জন্য একমাত্র ফোকাসের হাত ধরতে হবে, কারণ করতে হবে ওয়াটার বেস, জেল বেস। তুমি বললে ক্রিম মাখলে খুব একটা অস্বস্তি ফিল হয়, বা মাখতে পারে না, মনে হচ্ছে স্কিনটা অয়েলি হয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমাদের সুদিং ক্লিনজার আর সেন্সিটিভ ময়েশ্চারাইজার যদি ব্যবহার করে, এবং নাইটে নাইট ক্রিম, রিঙ্কেল লিফ জেল রয়েছে, সুদিং জেল রয়েছে, স্কিন টাইপ ওয়াইজ ওগুলো ব্যবহার করতে হয়। তো সেগুলো যদি কেউ ব্যবহার করে থাকে তাহলে কিন্তু সেই সমস্যাটা হবে না। এরপর আসি স্কাল্পের বিষয়ে, কারণ এই ওয়েদারে কিন্তু স্কাল্পে অনেক বেশি প্রবলেম, ড্যান্ড্রাফ, ড্রাইনেস এগুলো তৈরি হয়। তো আমরা কি করব? তুমি যখন একটা ভালো প্রশ্ন করলে, সেটা হচ্ছে যে স্ক্যাল্পের ড্রাইনেস বা স্ক্যাল্পে যদি প্রবলেম হয়, দেখো স্কিন নিয়ে যখন আমরা বলছিলাম যে স্কিনের প্রবলেমটা কিন্তু শুধুমাত্র স্কিনেরই নয়, হেয়ার থেকে কিন্তু স্কিনের প্রবলেমটা মারাত্মক বেড়ে যেতে পারে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের ফোকাসের কি ব্যবহার করবে? ফোকাসের আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে যেটা রয়েছে হেয়ার ক্লিনজার, হ্যাঁ, নট শ্যাম্পু, হেয়ার ক্লিনজার, মানে ওটা যেহেতু ক্লিনজার ফর্মে রয়েছে, একদমই ন্যাচারাল, কেমিক্যাল বেস নয়। তো এবং যখনই তুমি শ্যাম্পুটা করছো, চুলে হেয়ার ক্লিনজারটা করছো, চুলটা অনেক বেশি হেলদি, প্লাস কি বলবো, মানে ওই ড্রাইনেসটা থাকছে না। আচ্ছা, ঠিক আছে। যাদের তুমি যেহেতু ড্যান্ড্রাফের কথা বললে, ড্যান্ড্রাফ টনিক রয়েছে আমাদের ফোকাসের, এবং হেয়ার টনিক রয়েছে, হেয়ার ভার্টিলাইজার রয়েছে। তো এইগুলোতে কি করবে, যেমন তোমার চুল পড়ার সমস্যা থেকে সমাধান পাচ্ছ, তার সাথে সাথে কিন্তু ড্যান্ড্রাফটাও কিওর করে দেয়। এবার বন্ধুরা তো নিশ্চয়ই চাইবেন যে তাদের প্রবলেমগুলো থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে, কিভাবে তোমার সাথে যোগাযোগ করবেন, কন্ট্যাক্ট করবেন? সেক্ষেত্রে দেখো নিচে দেওয়া নাম্বারে অবশ্যই ফোন করতে হবে, যাদের খুব বেশি সমস্যা, কিছুতেই প্রবলেম সলভ হচ্ছে না, তো আমি তখন তাদের সাথে কনসাল্ট করে কাস্টমাইজ প্রোডাক্ট করে দিই। প্রোডাক্ট তোমরা ওয়েবসাইটেও পেয়ে যাবে, এছাড়া অনলাইনে তোমরা যদি ডিএম করো, ইনস্টাতে ডিএম করো, তাহলেও কিন্তু তোমরা পেয়ে যাবে। স্বপ্নাদি, তোমার ফোকাসের প্রোডাক্টটা একেবারে ডিফারেন্ট অন্য সমস্ত প্রোডাক্টের থেকে, আমরা কি এর অ্যাপ্লিকেশনটা একবার দেখতে পারি? হ্যাঁ অবশ্যই দেখতে পারো। ডিফারেন্ট মানে আমার ফোকাস প্রোডাক্ট কিন্তু একদম ন্যাচারাল, কেমিক্যাল ফ্রি। তাহলে চলো আমরা দেখে নিই। চলো দেখে নিই। আমাদের শুভাবতী ফোকাসের প্রোডাক্ট ব্যবহার করে তোমাদের দেখাবে। ক্লিনজারটাকে জাস্ট কটনের মধ্যে স্প্রে করবে, দেন সাথে সাথে ভালো করে পুরো মুখটা ক্লিন করবে, এবং পুরো মুখ ক্লিন হওয়ার পর কিন্তু চোখের নিচে ওপরে ভালো করে ক্লিন করলো। দেন জাস্ট সুদিং ময়েশ্চারাইজারটা নেবে, পুরো মুখে স্প্রে করে দেবে, তারপরে সুদিং জেল নেবে, পুরো মুখে অল্প অল্প করে লাগাবে, লাগিয়ে পুরো মুখে জাস্ট হালকা লাগিয়ে দেবে। একদম মানে ভেরি ভেরি ইজি, খুব একদমই টাইম ম্যানেজ করতে পারবে, কোনো টাইমই লাগে না।
থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এত সুন্দর করে আমাদেরকে গাইড করবার জন্য। আর বন্ধুরা, আমাদের আজকের আড্ডা এই মুহূর্তে এখানেই শেষ হলো। এরকম ইন্টারেস্টিং আরও টপিক নিয়ে আমরা ফেরত আসবো, তবে তার জন্য তোমাদেরকে চোখ রাখতে হবে প্রতি শনিবার রাতে TV9 বাংলার পর্দায় দ্য স্পটলাইটে।